안녕하세요, Urban Pilgrims. 한 주간 우리의 삶 어떠셨나요? 오늘도 예수님께서 우리를 주님께로 있는 곳으로 부르셨습니다. 마태복음 11장에 보면 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 라고 말씀하셨습니다. 오늘도 우리를 부르신 예수 그리스도 앞에 나아가 하나님께서 허락하실 수 있는 그 참된 쉼을 얻을 수 있는 예배가 되기를 바랍니다. Amen. Hey Urban Pilgrims, we are so glad you're with us today. How was your week? Jesus is calling to worship today. He said in Matthew chapter 11 verse 28 says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Let's come before the cross today and worship His name. Let's declare our faith by saying the Apostles' Creed. 우리 사도신경 하심으로 주님께 예배를 드리겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님이 우리를 부르십니다. 하나님 앞에 나아가십시다. Are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. So leave behind. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. 하나님 앞에 나아가십시다. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord.
altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bowing the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bowing the precious blood of Jesus Christ. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the word of the treasure you found. I found you, Jesus. 우리 하나님은 살아계십니다. 아멘. 살아서 오늘 이 예배 가운데 함께 하시는, 그리고 역사하시고 일하시는 그 능력의 하나님을 함께 한 목소리로 찬양합시다. 아멘. 우리 함께 찬양합시다. I give you glory for all you brought me through, and now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you, and now I'm ready for whatever you wanna do.
여러분, 이 찬양에 여러분의 고백을 담으십시오. 이 찬양에 여러분의 삶을 담으십시오. 우리 한 목소리로 찬양합시다. 찬양의 할렐루야, 대적 앞에서 나 외치네. 찬양의 할렐루야, 믿음으로 선포해. 찬양의 할렐루야, 찬양의 무기 주셨네. 찬양의 할렐루야, 주님 승리하셨네. 폭풍 중에 나의 영혼 찬양해. 소리 높이네. 주가 노래 들으시네. 고난 속에도 소망 있네. 죽음 이기신 왕이 사셨네. 찬양의 할렐루야, 찬양의 할렐루야, 내 온 마음을 다하여. 찬양의 할렐루야, 어둠은 떠나갔네. 찬양의 할렐루야, 모든 상황 속에서. 찬양의 할렐루야, 두려움 사라지네. 폭풍 중에 나의 영혼 찬양해. 소리 높이네. 주가 노래 들으시네. 고난 속에도 소망 있네. 죽음 이기신 왕이 사셨네. 아멘. 우리 더 큰 목소리로 찬양합시다. Sing a little louder, sing a little louder, Sing a little louder. 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 sing a little louder, 대적 앞에서 나 외치네. sing a little louder, 믿음으로 선포해. sing a little louder, 찬양의 무기 주셨네. sing a little louder. 주님 We 승리하셨네.
우리의 삶의 고백입니다. 주님, 우리의 삶의 고백입니다. 고난과 폭풍 속에서도 주님을 찬양합니다. 아멘. 우리의 높이 올라받아 주시옵소서. 아멘. 아멘. 광고 시간입니다. 제가 지난주에 저희 온라인을 통한 소통으로 저희가 함께 좋은 온라인 문화를 만들어 갑시다 라고 부탁드렸습니다. 저희가 예배 후에 많은 분들이 유튜브 커뮤니티 메뉴에 있는 투표를 참여해 주셨는데요. 투표 결과를 보니까 참 저희 사역자님들을 얼마나 생각하시는지 알게 되었습니다. 또 결과를 보니까 이 코로나를 통한 살과의 전쟁을 선포하신 분들이 얼마나 많았나 보여졌는데요. 그 외에 다른 결심 제목도 있으실 텐데 1년 동안 그 결심 제목을 꼭 이루시기를 바라겠습니다. 오늘도 이 이미지를 보시는 것과 같이 예배 후에 투표를 할 것인데요. 오늘은 질문이 두 가지가 있습니다. 그 두 가지 질문에 꼭 모두 참여해 주시길 바랍니다. 그 결과가 어떻게 나올지 벌써부터 기대가 되는데요. 저희가 거리상으로 떨어져 있기 때문에 이렇게 랜선으로 함께 소통하고 더욱 가까워지는 그런 문화를 같이 만들어 갔으면 좋겠어요. 뿐만 아니라 하나님께서 이 시대 가운데 온라인을 어떻게 사용하실까? 그죠? 온라인을 우리를 통해서 어떻게 복음을 확장시키실까? 그것에 대한 기대와 마음이 있었으면 좋겠습니다. 투표 시스템을 보니까요. 이게 내가 투표를 했다고 해서 그 이름이 뜨거나 이런 게 전혀 아니더라고요. 익명이 보장되니까요. 솔직하고 편안하게 우리 예배 후에 투표해 주시기를 꼭 부탁드립니다. 하나님의 말씀을 드릴 시간입니다. 오늘은 목사님께서 나오실 때 여러분께서 보내길 원하시는 그 이모티콘으로 우리 모두 목사님을 환영하겠습니다. 생후 16개월 된 아기가 온몸에 멍이 들고 크게 다친 상태로 병원에 학대를 실려와 의심한 끝냈습니다. 의료진의 신고로 경찰의 수사가 그 시작됩니다. 아기의 부모를 소환해서 지금 조사하고 지난 있습니다. 13일 오전 심정지 상태로 병원에 온 아이가 끝내 숨지고 말았습니다. 정인아, 미안해. 우리가 꼭 바꿀게. 안녕하세요. 업철치의 제레미 파크 목사입니다. 2011년 우리 시작한 지 얼마 되지 않았죠. 여전히 코로나와 싸우느라 우리는 많이 지쳐 있는데요. 우리 대한민국에서 들려온 가슴 아픈 이야기가 우리의 마음을 더 무겁게 하는 것 같습니다. 오늘 이 시간에는 정인이가 어떻게 희생을 당했는지 그 사건의 전말에 대해서 다 다루지 않겠습니다. 이미 여러분들이 뉴스와 여러 언론들을 통해서 이미 끔찍한 이야기를 다 아시기 때문에 이 설교에는 언급하지 않겠지만, 우리가 이 시간을 통해서 하나님께서 이러한 사건들을 어떻게 바라보시는지 하나님의 마음으로 가까이 갈 수 있는 시간이 되길 원합니다. 그 하나님의 마음을 가지고 우리가 살아가고 있는 이 세상 속에서, 이 현실의 한복판에서 어떻게 하나님의 나라를 세워갈 수 있을지에 대해서 그 성경적인 실마리를 찾을 수 있는 시간이 되었으면 좋겠어요. 그래서 정인이를 사랑하는 사람들, 정의를 사랑하는 사람들의 5가지 특징에 대해서 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 자, 그렇다면 하나님의 정의를 사랑하는 사람들의 5가지 특징 중에 첫 번째 특징이 무엇일까요? 바로 그것은 십자가 앞으로 먼저 나아가는 것입니다. 정인이 사건과 같은 가슴 아픈 이야기를 우리가 들을 때마다 그 이야기와 함께 내 자신을 함께 포개서 십자가 앞으로 먼저 가는 것입니다. 사회의 정의 실현이라든지 어떤 사회 참여와 투표하기 이전에 먼저 취해야 할 크리스천들의 액션이 바로 십자가 앞에 먼저 가는 것이에요. 왜 그럴까요? 내가 가지고 있는 정의감은 오를 때가 있지만 완벽할 순 없다는 거예요. 정의감이 어디서부터 온지 아세요?
하나님께서 우리를 하나님의 형상 닮은 자로 우리를 창조하셨기 때문에 불의한 일들을 목격할 때마다 우리 가운데 그러한 분함이 생기는 거예요. 저는 이 분노를 다 틀렸다고 말씀을 드리지 않아요. 의로운 분노가 있기 때문에 그래요. 하나님도요, 하나님이 만드신 작품인 이 인간의 생명을 누군가가 가해자가 되고 질받고 유린한다면 하나님만큼 분노하시는 분이 없으실 거예요. 정말 그래요. 성경을 읽어보세요. 하나님은 죄 지은 자들에 대한, 특별히 믿는 자들에 대해서 더 엄격하세요. 왜요? 하나님의 뜻을 그들에게 먼저 주셨기 때문에 그래요. 그들을 통해서 하나님의 정의와 공의가 이 땅 가운데 흘러내리지 못한다면 먼저 몽둥이질을 맞는 사람이 누군지 아세요? 바로 하나님의 선택하신 백성이라 이 말입니다. 하나님은 엄격하세요. 그런데 여러분들에게 한 가지 질문을 던지고 싶은 게 뭐냐면, 내가 가지고 있는 지금 이 정의감이 100% 순결하냐 이 말이에요. 하나님의 정의만큼 공정할 수 있냐 이 말이에요. 정인이 사건과 같은 일들을 봤을 때 물론 우리 얼마든지 그 사건에 대해서 판단할 수 있고, 이건 정말 너무나 상식적인 일이에요. 그거 틀렸다고 얘기하는 게 아니에요. 그럼에도 불구하고 우리 도심 속의 순례자들은 모든 이런 일들을 접할 때마다 먼저 십자가 앞에 가야 돼요. 왜냐하면 하나님만큼 이 모든 문제의 핵심을 아시고 문제 해결을 아시는 분은 하나님밖에 없기 때문에 그래요. 그래서 우리는 십자가 앞에 가야 됩니다. 우리는 죄의 속성을 가지고 있잖아요. 성경이 그렇게 판단하고 있잖아요. 만약에 그것을 부인한다면 우린 예수님을 믿을 필요가 없는 자들이잖아요. 아니, 나는 그러한 끔찍한 죄를 짓지도 않았어요? 맞아요. 전 그거 여러분 부인하지 않아요. 하지만 성경이 말하는 부분이 뭐냐고요. 하나님을 나의 중심에서 밀어놓고 내가 인생의 중심이 된, 내가 내 인생의 주인이 되겠다고 하나님을 밀어낸 것 자체가 죄인이라니까요. 이러한 죄 저러한 죄 저러한 죄를 지었기 때문에 죄인이 아니라 죄인의 속성을 가지고 본질이 진노의 자식이기 때문에 죄의 공장이라서 죄를 짓는 거다 이 말입니다. 그게 성경이 바라보는 관점이에요. 그것을 인식하고 십자가를 붙잡는 게 복음인 것이지, 나는 저들과 같은 죄를 지은 적이 없는데요? 저 사건은 나와 무관한데요? 그러니까 내 안에 드는 분노와 정의감을 가지고 얼마든지 심판할 수 있겠는데요? 그게 바른 크리스천의 사회 참여가 아니라는 겁니다. 우리가 믿는 자들이라면 세상이 정의하고 있는 정의하고는 우리가 달라야 되지 않겠습니까? 우리 정의의 기초가 어딘지 아세요? 바로 시편에 나와 있습니다. 함께 읽어보겠습니다. 주님은 영원토록 다스리시며 심판하실 보좌를 견고히 하신다. 그는 정의로 세계를 다스리시며 공정하게 만 백성을 판결하신다. 할렐루야. 하나님 정의의 기초는 바로 내가 아닌 하나님께서 정확하게 이 문제에 대한 모든 것을 알고 계시고 선악간에 판단하신다는 그 결정권을 하나님 앞에 드리는 거예요. 바로 그것이 정의를 사랑하는 사람들의 특징인 것입니다. 우리의 정의는 세상이 정의하는 정의와 달라야 합니다. 우리는 하나님 앞에 용서받은 죄인이라는 사실을 이런 사건들이 있을 때마다 십자가에 가져가서 다시 한번 확인해야 된다고요. 정말 하나님께서 정의를 세우고자 하시는 모든 구석구석 가운데서 여러분의 삶을 사용해 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러기 위해서는 어떻게 해야 된다고요? 우리의 모든 액션이 십자가 앞으로 먼저 행해야 된다고요. 믿는 자들을 십자가 앞으로 부르시는 정인이의 사건이라고 저는 믿습니다. 거기서부터 참된 정의 실현을 우리가 함께 시작하자고요. 모든 결정은 십자가의 원리, 하나님의 완벽하고 절대적인 기준 위에서 시작돼야 되는 것을 믿으시기를 바랍니다. 하나님의 정의를 사랑하는 사람들의 두 번째 특징은 무엇입니까? 바로 스탠드업입니다. 함께 일어나는 거예요. 신음하고 억압받는, 고통받는 자리에 교회가 함께 서서 그들의 목소리가 되어줘야 된다 이 말입니다. 여러분, 성경에 나와 있는 인류 최초의 살인극이 무엇인지 아십니까? 바로 아담의 두 아들이었던 가인과 아벨의 사건을 통해서 알 수가 있습니다. 하나님은 가인의 제사를 받지 않으셨어요. 거기에 분한 가인은 엉뚱하게 그의 분냄을 본인 동생에게 터뜨립니다. 돌을 주워다가 아벨의 머리를 깨부시죠. 그 피가 흘러내렸습니다. 그때 하나님께서 가인을 찾아오셔서 어떻게 신문하는지 아세요? 우리 한번 읽어볼까요? 창세기 4장 10절 11절 말씀에
주님께서 말씀하셨다. 네가 무슨 일을 저질렀느냐? 너의 아우의 피가 이 땅에서 나에게 울부짖는다. 이제 내가 땅에서 저주를 받을 것이다. 땅이 그 입을 벌려서 너의 아우의 피를 너의 손에서 받아 마셨다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 가인을 부르시고 아벨의 피가 땅에서부터 부르짖는다라고 이야기를 해요. 이거 정말 무서운 이야기입니다. 하나님은 모든 사건 상황을 다 보고 살피신다는 의미예요. 이러한 같은 맥락의 메시지가 야고보서에도 나와 있습니다. 야고보서 5장 4절에서 5절까지의 말씀을 보시면 보십시오. 여러분의 밭에서 곡식을 벤 일꾼들에게 주지 않고 가로챈 품삯이 소리를 지르고 있습니다. 그래서 그 일꾼들의 아우성 소리가 전능하신 주님의 귀에 들어갔습니다. 보세요. 억울한 자들의 호소를 하나님께서 들으신다는 거예요. 하나님께서 보셨을 때 그 아우성하는 호소하는 소리가 정당하다 하시면 하나님은요, 그 가해자들에게, 품삯을 주지 않는 자들에게, 생명을 유린하는 자들에게 하나님은 진노의 몽둥이를, 심판의 날을 닦으신다 이 말입니다. 아인슈타인이 이런 얘기를 했다고 해요. 이 세상은 위험한 곳이 되었다. 그것은 사람들이 악을 행해서가 아니라 사람들이 가만히 지켜보기만 하지 아무것도 하지 않기 때문이다. 사랑하는 도심 속 순례자 여러분들, 오늘 우리가 해야 될 일이 무엇인지 아시겠습니까? 제가 첫 번째 말씀드린 것처럼 정의를 사랑하는 사람들은 그 문제와 함께 십자가 앞으로 가져간다 그랬습니다. 거기에서 내 은혜의 자리를, 위치를 확인하고 하나님의 바른 정의를 가지고 세상 속으로 뛰어간다 했습니다. 저희들은요, 정말 억울하고 억눌린 자, 고통받고 신음하는 그 자리에 함께 서서 스탠드업해서 앰프의 역할을 감당해야 될 줄 믿습니다. 그들이 아우성거리는 호소에 우리가 함께 힘을 동참해야 되는 것입니다. 이것은 단순히 데모를 이야기하는 거 아니에요. 라이엇을 이야기하는 것이 아닙니다. 저는 우리가 함께 기도해야 된다는 것을 여러분들에게 말씀을 드리는 거예요. 기도만큼 강력한 호소가 없기 때문입니다. 우리 성도들이 믿음을 가지고 기도할 때요, 천사들이 그 대접에다가 우리 기도를 담아다가 하늘로 올린다고 했습니다. 기도만큼 강력한 능력 있는 사회 참여가 없는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저희는 밤 9시에 모여서, 줌에 모여서 우리 같이 기도할 것입니다. 우리가 보지도 못했던 정인이 이 사건을 가지고 기도한다고 모이네요. 남들이 볼 때는 쓸데없는 짓이라고 할지 모르겠지만 저희들에게는 굉장히 의미 있는 일이고 진정한 사회 참여를 위한 첫 번째 일이라고 저는 생각을 합니다. 사랑하는 여러분, 모이실 수 있는 분들은 모여주십시오. 함께 기도합시다. 지금도 우리가 이름도 모르고 성도 모르고 만나지도 못한 어떤 누군가는 우리가 누리고 있는 사랑과 이런 편의를 누리지 못하고 죽어가고 있습니다. 생명의 위협을 느끼고 두려움 속에 벌벌 떠는 자들이 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 어떻게 다 찾아가서 섬길 수 있겠습니까? 우리는 정의롭고 공평하신 재판관 되시는 하나님 앞에 이 문제를 가지고 나가서 먼저 기도하고 호소해야 되는 것이 우리들의 역할이라는 것을 여러분들에게 강력하게 말씀을 드립니다. 우리 함께 기도합시다. 더 이상 정인이와 같은 일들이 우리 가운데 일어나지 않도록 진정한 영적인 사회 참여를 합시다. 바로 이것이 우리가 해야 할 두 번째 일이라는 것을 여러분들에게 말씀을 드립니다. 정의를 사랑하는 사람들의 세 번째 특징이 무엇일까요? 바로 그것은 check and balance, 견제와 균형의 원리입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 나라는 정의와 사랑이라는 두 가지의 날개로 세워간다는 것을 여러분 아시나요? 정의가 없는 사랑은 진정한 사랑이 될 수 있을까요? 반대로 사랑 없는 정의는 진정한 정의가 될 수 있을까요? 아니죠. 두 가지가 늘 함께 간다 이 말입니다. 이 두 가지가 함께 보완을 해주고 함께 견제를 해줄 때 성숙한 하나님의 나라가 세워질 수 있는 것이죠. 그것은 우리 가정 가운데서도 마찬가지고 교회 가운데서도 마찬가지고 세상과 교회 가운데서도 마찬가지로 적용할 수가 있습니다. 여러분들이 잘 아시는 아나니아와 삽비라 이야기 아시나요? 초대교회가 왕성하게 부흥했을 때 그 부부가 처참하게 저주를 받아 죽게 됩니다. 그 이유가 무엇이냐면 사도행전에 보시면 함께 성령 충만해서 교회가 자라갈 때가 있었습니다. 모든 사람들이 날마다 모이기를 힘쓰며 가진 것들을 함께 나누는 그러한 가슴 벅찬 아름다운 이야기들이 이루어지기 시작되는데요. 거기에 아나니와 삽비라에게도 감동을 주셨던 것 같아요. 너희들의 소유를 팔아서 하나님 앞에 바쳐라. 그런데요, 그들은 분명히 액션까지 옮겼습니다.
재산을 팔았어요. 그런데 성전까지 가지고 가는데 아까운 겁니다. 얼마는 숨겨놓고 나머지를 베드로 사도 발 앞에 드렸어요. 자, 아나니아 남편이 먼저 등장을 합니다. 그런데 베드로에게 저주를 받아 죽어요. 왜요? 너는 성령을 속인 죄 때문이다고. 그런데요, 두 번째 삽비라 아내가 등장하는데요, 아나니아와 같은 똑같은 거짓말을 합니다. 그래서 삽비라도 죽어요. 그 부부의 참혹한 저주받아 죽는 사건을 통해서 우리가 알 수 있는 교훈이 무엇인지 아십니까? 바로 그것은 부부가 똑같으면 망한다는 거예요. 한 명이 잘못된 길로 나가면 한 명이 잡아 당겨 와야 되는 거예요. 바로 그것이 견제와 균형의 원리죠. 그런데 둘 다 똑같은 길로 가면 망하는 거예요. 저 남편이, 저 인간이 바람을 폈기 때문에, 저 아내가 외도했기 때문에 나도 외도하고 나도 바람 필 거야. 그러면 그 가정은 망하는 거예요. 그 피해가 누구한테 가요? 자식들에게 간다, 이 말입니다. 사랑하는 여러분, 이 부부의 원리가 바로 교회와 세상의 원리 가운데서도 중요합니다. 바로 교회와 세상은 부부의 관계를 생각을 할 수 있다라고 생각을 해요. 세상은 원래 어두웠습니다. 하나님의 통치가 없는 모든 것은 어둠이라고 정의를 하는 거예요. 그런데 하나님께서는 어둠 속에 우리 교회를 보내주셨어요. 우린 그 정체성을 가지고 있습니다. 예수님께서 너희는 빛과 소금이라고 말씀하셨잖아요. 어두운 게 문제가 아니라 우리가 빛을 발하면 이 어둠 속에 있는 영혼들을 하나님께로 인도하고 하나님의 통치가 있는 영역이 되게 한다니까요. 문제는 세상이 변하는 게 아니라 우리 교회가 빛의 역할을 감당하고 있느냐가 더 문제입니다. 그런데 교회가 어느 순간에 진리를 잃어버리고 세상과 타협해서 똑같은 문화의 흐름 속에 가기 시작하면 세상 속에 하나님 정의의, 하나님 공의의 기준을 잃어버리고 우리가 먼저 살아가기 시작하면 하나님의 몽둥이가 누구에게 먼저 닿는지 아십니까? 세상이 아니라고요. 바로 우리입니다. 우리에게 하나님의 가업을 맡기셨기 때문에 하나님은 엄격하세요. 사랑하는 여러분, 우리 이 시간에 하나님께서 이 땅 가운데, 이 이민의 땅에 우리를 교회로 세우셨다면 우리 빛을 발하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 정인이의 이런 끔찍한 가슴 아픈 사건들을 보았을 때 우리가 어떤 기회를 삼아야 된다고요? 네, 견제와 균형의 원리를 기억하면서 우리가 빛이 되어서 세상 앞에 호통할 수 있는 그러한 사람들이 되어야 된다니까요. 우리 크리스찬들의 윤리는 훨씬 높아야 됩니다. 그래야만 소리칠 수 있죠. 뿐만 아니라 교회 안에서도 목사와 성도들의 관계 가운데서도 이 원리가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 목사는 완벽하지 않아요. 목사는 신이 아닙니다. 하나님께서 은혜로 세워주셔서 이 직분을 여러분들과 함께 감당하는 것이지 완벽해서 세워주신 것이 아니라 이 말입니다. 여러분들 교회 하시다 보면 저에게 정말 실망하거나 정말 배신감을 느끼는 사람들도 있을 수밖에 없어요. 그럴 때 여러분들이 어떤 역할을 해주셔야 되는지 아십니까? 아까 배웠죠? 십자가 앞에 여러분들도 먼저 서세요. 두 번째, 하나님 앞에 기도하세요. 세 번째, 저희를 하나님께로 끌고 와주셔야 되는 거예요. 그게 성도들의 역할입니다. 반대로 목사의 역할이 무엇인지 아세요? 성도님들이 정말 진리의 길에 서지 아니하고 악한 길에 설 때 그때 목사가 여러분들을 끌고 와야 되는 거예요. 네? 내 허벅지를 치는 그 아픈 마음을 가지고 곁길로 가는 여러분들을 진리 앞에 세우기 위해서 몸부림쳐야 된다 이 말입니다. 그게 목사의 역할이에요. 사랑하는 여러분, 교회 가운데는 칠이 아시죠? 칠이라는 그 기능이 반드시 존재합니다. 정말 이 세상에 잃어버린 모든 영혼들, 하나님이 찾으시는 모든 영혼들을 선입견 없이 받아야 되는 역할들도 있지만 그 이면에는 그 양들을 지키기 위해서 양의 탈을 쓴 늑대들을 치리해야 되는 역할이 있다 이 말입니다. 우리 교회는 그런 일들이 절대로 없었으면 좋겠어요. 하지만 이 7이라는 것은 성경에 반드시 나와 있고 교회를 세우고 하나님의 나라를 세워가는 방법 중에 하나라는 것을 여러분 반드시 아셔야 됩니다. 우리 교회 가운데서도 7일을 받을 만한 그러한 기준들이 있을 것 같아요. 첫 번째는 이단들입니다. 이단들은 반드시 7이 돼야 됩니다. 두 번째는 무엇입니까? 네, 교회 안에서 비즈니스 하는 사람들 7이 해야 됩니다. 돈의 문제가 얼마나 위험한지 아십니까? 이 사람 저 사람 돈 꾸고 다니면서 관계를 망치는 사람들이 있는가 하면 이 교회 가면 비즈니스 잘할 수 있겠다. 그러한 흑심을 가지고 오는 사람들이 발견되면은 우리는 가차없이 치리해야 됩니다. 세 번째 치리의 대상이 무엇입니까? 교회 가운데 있지도 않은 일들을, 말하지도 않은 근거 없는 일들을
가지고 이거를 내세우면서 당파를 만들고 분쟁하게 하고 교회를 싸우게 만드는 그런 원인을 제공하는 사람들이 발견되면 우리는 성경의 기준을 가지고 치리를 할 수 있어야 됩니다. 사랑하는 여러분, 우리 교회는 그런 일들이 절대로 일어나지 않게 되기를 바라요. 여러분, 정인의 사건 여러분도 잘 아시지만 정인이를 입양했던 그 두 부부가 크리스찬이래요. 그것도 PK이고 또 현직 목사랍니다. 같은 목사고 크리스찬이라고 해서 이러한 문제 앞에서 우리가 교회가 쉬쉬하고 사일런하면 안 된다고 생각이 들어요. 이런 자들을 향해서 죄 없는 자가 돌로 쳐라라고 해서 그들을 감싸 안으면 안 된다 이 말입니다. 예수님이 그 이야기를 하셨을 때는 그 가해자를 감싸기 위한 것이 아닙니다. 그것은 그 희생자였던 그 당시 사회의 약자 중에 약자였던 선택권이 없었던 그 여인을 감싸기 위한, 보호하기 위한 하나님의 뜻이었다는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리가 정말 이 시간에 생각해 봐야겠습니다. 내가 하나님 편에 서 있는지, 하나님 편에서 빛을 발하고 있는지, 견제와 균형의 원리를 잘 우리가 적용하고 있는지 한번 생각해 보십시다. 하나님의 정의를 사랑하는 사람들의 특징 네 번째 무엇일까요? 바로 참여 정신에 있습니다. Participating to leading. 네, 조그만 참여에서부터 시작을 하는 것입니다. 정인이와 같은 가슴 아픈 소식들을 언론을 통해서 접할 때마다 우리는 남의 집 불구경하듯이 해서는 안 되는 것입니다. 잠시 부글부글 거렸다가 식는 냄비처럼 돼서는 안 된다는 것입니다. 우리가 모든 사건들을 다 접할 수는 없지만 우리가 알 수 있는 만큼, 우리 귀에 전해지는 만큼 이것을 기회로 삼아서 골든타임으로 삼아야 된다는 것입니다. 천리길도 한 걸음부터라는 속담을 아시죠? 맞습니다. 우리가 지금 작은 무리로서 이런 사회 참여를 위한 일들을 모색하고 또 실행하는 이 과정들이 정말 어떤 변화를 일으킬 수 있을까? 정말 우리를 무력하게 할 때가 있어요. 하지만 그럼에도 불구하고 앞으로 미래의 큰 변화를 위한 마중물처럼 우리는 이 조그만 일들에 함께 적극적으로 참여를 해야 되는 것입니다. Participating, 참여해야 돼요. 우리가 이렇게 청원서 쓰고 또 이런 진정서 쓰고 또한 SNS에 이런 챌린지 해시태그를 붙이는 이 모든 일들이 작은 거라고 말하지만 아닙니다. 큰일입니다. 한국에서도 그런 정인이 사건 때문에 20만 명이 넘는 사람이 국회를 향해서 국민 청원서를 보냈어요. 그 결과 양천 서장이 파면하는 일까지 일어났습니다. 저는 이거 굉장히 긍정적인 일이라고 생각해요. 하나님께서 그 가운데 authority를 허락해 주셨다면 무슨 일입니까? 첫째는 정말 아픈 자들, 억울한 자들, 억눌린 자들을 보호하기 위한 일이 첫 번째 일이 아니겠습니까? 그것에 대해서 태만했다라면 반드시 처벌받아야 된다라고 저는 생각을 합니다. 저는 이것이 하나님의 정의와 하나님의 공의에 합당한 일이라고 생각이 들어요. 모든 일들은 저금한 것에서부터 시작을 합니다. 그것이 하나님의 뜻이고 이러한 참여는 차후에 반드시 나비 효과가 되어서 하나님의 선한 영향력, 하나님의 통치가 일어날 수 있는 귀한 일로 우리를 사용해 주실 거라고 믿습니다. 뿐만 아니라 리딩의 자리까지 가야 된다는 것입니다. 조그만 참여 이후에 정말 사회 곳곳에 이런 영향력을 끼칠 수 있고 결정권을 행사할 수 있는 우리 크리스찬의 영향력 있는 사람들을 우리가 세워야 될 줄 믿습니다. 우리가 한참 고지러운 거리면서 정말 하나님의 영광을 위해서 제가 높은 곳으로 가겠습니다라고 했던 그 일들을 나쁜 뉘앙스로 생각할 때가 있었어요. 그건 사실입니다. 하지만 다시 한번 생각해 볼게요. 이러한 일들이 일어날 때 정말 우리가 작은 참여도 중요하지만 실제적으로 그런 방향성을 바꿀 수 있는 그러한 자리에 하나님께서 세워주실 수 있는 자들을 우리는 키워내야 됩니다. 신앙으로 키워내야 됩니다. 좋은 선교적 리더십을 가지고 정말 국회로 보내고 정말 이 미국의 영향력 있는 자리에 보내야 됩니다. 하원의원, 상원의원 많이 나타나야 됩니다. 그렇게 해서 정말 이런 어려울 때에 크리스찬의 마인셋을 가지고 바른 법을 제정할 수 있고 법을 바꿀 수 있는 그런 사람들을 키워내야 된다 이 말입니다. 저는요 우리 도심 속수레들 이 교회가 성장하기를 바라요. 정말 성장하길 바라요. 예전에는 정말 비전 같은 것을 여러분들에게 던져주고 우리 성장합시다 라는 이야기하는 것 정말 계속 숨겼어요. 왜냐하면 제가 1.5세 선교 사역하면서 우리 청소년들에게 사명을 던지고 비전과 꿈을 던졌는데 오히려 그것 때문에 제가 하나님 앞에 덫에 걸려버린 적이 있습니다. 정말 하나님 앞에 복음 앞에
정말 십자가 앞에 서게 된 적이 있었죠. 가짜 복음이라는 하나님의 마음을 주셨어요. 그래서 제가 꿈을 외치는 것에 대해서 상당히 조심을 했습니다. 또 그것이 발동될까 봐. 근데 이제는 여러분들에게 자신감 있게 선포합니다. 우리 교회 성장해야 됩니다. 왜 그럴까요? 하나님의 정의를 실현하기 위해서는 많은 목소리들이 필요하고 많은 힘들이 필요하기 때문에 그렇습니다. 우리 힘이 있으면요, 더 많은 일 감당할 수 있는 거예요. 그러기 위해서 작은 것에서부터 우리를 맡기시는 것 뿐입니다. 저는요, 우리 교회 주변의 러브블락이 정말 하나님의 나라가 되기를 바라요. 그 꿈을 꿨으면 좋겠어요. 실제적인 부흥을 우리가 맛보는 세대들이 됐으면 좋겠습니다. 그 경험을 우리 다음 세대들에게 토스하는 세대들이 되어주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예배가 세워지고 예수 그리스도의 제자들이 세워지고 제자들을 통해서 우리가 살아가는 도시의 범죄율들이 줄어들고 굶어 죽는 자들이 없는 그런 일들이 우리 이 땅 가운데 세워지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 교회가 힘이 있으면 우리 가운데 상담가들도 많이 세웠으면 좋겠어요. 우리 박소희 자매 같은 사람들, 우리 교회가 함께 동역할 수 있는 자리를 만들었으면 좋겠어요. 솔직히 말해서 우리가 살아가는 도심 가운데, 교회 주변 가운데서도 상담을 받고 치유받아야 할 사람들이 얼마나 많겠습니까? 예? 그들은 가지 못하고 그냥 숨어서 죽어가고 있다고요. 우리 교회가 힘이 있다면은 정말 크리스찬 상담가들 우리 교회 데려놓고 싶어요. 그들을 통해 그들의 상한 마음을 치료해주고 하나님의 복음을 전할 수 있는 그런 멋진 일들이 우리 가운데 일어났으면 좋겠습니다. 자, 그렇다면 하나님의 정의를 사랑하는 자들의 마지막 특징은 무엇이겠습니까? 바로 그것은 높은 크리스천의 인격을 가지고 사회를 참여하는 것입니다. 에베소서 5장 3절의 말씀을 보시면 음행이나 온갖 더러운 행위나 탐욕은 그 이름조차도 여러분의 입에 담지 마십시오. 그렇게 하는 것이 성도에게 합당합니다. 그렇습니다. 우리는 복음을 선전하는 자들입니다. 예수 그리스도의 정의를 선전하는 자들입니다. 아무리 맛있는 음식을 할지라도 그것을 더러운 그릇에 담는다면 누가 먹겠습니까? 마찬가지입니다. 하나님의 높은 정의감을 소유하고 있을지라도 우리가 우리의 언어나 우리의 표현과 우리의 삶의 패턴 가운데 그것에 합당한 삶을 살아가지 못한다면 우리는 비판할 자격을 잃어버리게 되는 것입니다. 너나 잘해라 라는 소리를 듣게 되는 것입니다. 혹은 끼리끼리 모이는 교회만 될 것입니다. 사랑하는 도심 속 수혜자 여러분, 결론을 맺습니다. 우리는 첫 번째, 이러한 일들을 발견할 때마다 하나님 앞으로 가져가야 됩니다. 십자가 앞으로 가져가서 나의 기준이 아닌, 나의 공명심이나 정의감이 아닌 하나님이 이 세상을 사랑하시고 한 영혼 한 영혼 생명을 귀중하게 여기시는 하나님의 정의감을 가지고, 우리가 이 세상을 평가할 수 없지만 하나님은 모든 것을 살피시는 하나님이시라는 판단 앞에 모든 것을 서렌더할 수 있는 시작이 되기를 바랍니다. 두 번째, 우리는 그런 억울하고 희생당한 자리에 함께 스탠드업해서 그들의 울부짖는 소리에 함께 힘을 합해줄 수 있는 보이스들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째, 견제와 균형의 원리를 기억하여 주셔서 오늘날 우리 교회의 생명력이 살아있는가, 나의 삶 속에 복음으로 충만해져 있는가 다시 한번 확인할 수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 목사뿐만 아니라 교회뿐만 아니라 이 세상이 정말 바른 길을 선택하지 않고 악한 길로 갈 때 세례 요한처럼 돌아오라 말할 수 있는, 견책할 수 있는, 말씀으로 책망할 수 있는 그러한 교회가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 뿐만 아니라 participating to leading, 정말 작은 것에서부터 참여해서 큰 변화를 기대할 수 있는 저희 함께 꿈꿔봅시다. 우리 교회 성장합시다. 그래서 억울하고 짓눌린 사람들 많이 도우면서 하나님의 나라를, 러브블락을 함께 세워갑시다. 마지막으로 아무리 좋은 일이라도 더러운 그릇에 담지 말고 우리의 정말 예수 그리스도 닮은 삶과 인격과 표현을 가지고 사회를 참여하며 주도할 수 있는 그런 도심 속의 순례자들이 되어주시기를 간곡히 부탁드립니다. 우리 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 이번 이 정인의 사건을 돌아보면서 교회가 과연 하나님의 이 정의를 표현하기 위해 얼마만큼 적극적이었으며 얼마만큼 우리가 하나님 앞에 정직하고 우리가 가지고 있는 이 정의감이 하나님 보시기에 얼마만큼 순결한지 하나님 되돌아볼 수 있는 시간이 되었기를 바랍니다.
하나님 아버지, 우리를 이 도심 속에 세우셨을 때는 빛과 소금이 되라 하신 그 목적임을 압니다. 하나님의 영광을 선전하고 하나님의 정의와 공의와 사랑을 나타내야 되는 자리로 우리를 불러주셨습니다. 우리 너무나 연약하여 우리도 여전히 죄인이라 밖에 말할 수 없지만 용서받은 죄인들로서 십자가에서부터 다시 시작합니다. 나의 기준이 아닌 하나님 말씀의 기준을 가지고 세상을 바라보며 올바르게 판단하며 분별하여 하나님의 정의를 이 사회 가운데 세워갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 소극적이 아니라 적극적으로 살아가게 하시고 정말 큰 변화를 위하여 오늘날 우리가 감당할 수 있는 작은 일을 찾아 행할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 우리 교회 성장하게 하여 주시옵시고 하나님의 정의가 필요한 곳에 함께 설 수 있는 힘을 보탤 수 있는 우리 리더들이 세워지게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 이 정인이의 이 죽음이, 희생이 그냥 무의미하게 땅에 끝이지 않도록 정인이와 같이 아직도 그런 폭력 속에 벌벌 떨고 두려워하는 자들을 위해 우리 교회가 하나님의 목소리가 되어주고 그들이 편에 되어줄 수 있는 저희 귀한 시작이 되게 하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 시간 다 점검하시면서 하나님을 찬양하시겠습니다. 우리의 삶을 이끄시는 주님께서 내가 살아가는 소유와 물질의 주인 되어 주십니다. 우리 그 마음으로 이 땅에 소망 되시고 빛 되시는 주님, 위대한 주님을 찬양합시다. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. It's your breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. And pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. We give you praise to you only. Oh, great are you, Lord. Great are you, Lord. 하나님을 찬양합시다. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth
하나님, 오늘 주님께 이 드리는 찬양이 하나님 앞에 영광이 될 때 하나님께서 그 소망의 빛으로 찾아오시고 하나님 이 땅을 밝혀주셔서 하나님 우리가 주님 앞에 엎드려 주님 앞에만 영광을 돌릴 수 있는 귀한 크리스찬들, 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 목적과 하나님의 계획이 있는 곳에 하나님 우리의 물질과 11조를 드리오니 오 하나님 우리를 통해서 일하시고 하나님 그것을 통해서 주님의 일을 주님의 나라를 이루어가 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 이 시간에 다 같이 한 목소리로 도심 속 순례자의 믿은 선언문을 주님 앞에 드리길 원합니다. 우리 이 시간 한 목소리로 선포할 때 우리가 살아가는 이유, 또 우리가 살아가는 고백, 예수님을 이 도심 속에서 더 닮아가고 예수님을 이 도심 속에서 전하는 그 사명을 주님 앞에 고백드리기를 간절히 원합니다. 우리 지금 한 목소리로 선포하겠습니다. 우리는 이 땅에서 하늘을 바라보며 영원한 본향을 향해 걷는 도심 속의 순례자들입니다. 우리는 하나님께서 보내신 나의 일상, 가족, 직장, 학교, 사회에서 예배를 세우며 예수 그리스도의 제자된 삶을 살아가는 도심 속의 순례자들입니다. 우리는 성령 안에서 그리스도의 하나된 몸으로서 문제보다 존재가 귀한 사랑의 공동체로 함께 자라가는 도심 속의 순례자들입니다. 우리는 복음을 위해 부르시는 곳으로 떠나기를 준비하며 보내신 곳에서 하나님께서 주신 은사로 이웃을 섬기며 하나님 나라의 이야기를 써내려가는 도심 속의 순례자들입니다. 아멘. 시간에 목사님께서 축도하심으로 예배를 주님 앞에 올려드리겠습니다. 사랑하는 도심 속 순례자 여러분들, 오늘 예배를 통해서 이 땅 가운데 신음하고 고통받는 자들을 향한 하나님의 마음을 우리가 소유할 수 있는 시간이 되었기를 바랍니다. 오늘 예배를 마친 후에 밤 9시에 줌에 다 같이 만나서 이 정인이의 안타까운 죽음 앞에서 우리 교회가 할 수 있는 일들을 함께 찾아봅시다. 억울한 자들과 희생당한 그 자리에서 우리가 하나님 앞에 같이 기도해서 더 이상 그런 끔찍한 일들이 우리 가운데 일어나지 않도록, 또한 보살핌이 필요한 자들을 향해서 우리 교회가 할 수 있는 일이 무엇인지 함께 물을 수 있는 하나님의 뜻과 함께 연합할 수 있는 그런 시간이 될 것입니다. 함께 참여해 주시기를 주님 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령 하나님의 감화 감동 충만 인도 위로 교통을 주미, 오늘도 도심 속의 순례자들로서 이 땅 가운데 빛과 소금이 되기를 원하며 예수 그리스도의 몸을 이룬 공동체로 진리를 살아가길 선택하며 이 땅 가운데 억울하고 신음하는 자들의 편이 되어주며 그 자리에서 기도하기를 소원하는 우리 모든 형제 자매님들 가운데 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.